حسنین میڈیا کو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، زمانہ اس کا بڑا احترام کرتا ہے، میرے نبی کی جو سنت کو عام کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں اس کی سلامتی کی دعا، جو اپنے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے۔ تاج الدین وارثی بحیثیت ناظم اس عظیم الشان فیضان تیغ علی کانفرنس کے اسٹیج سے تمام احباب اہل سنت کی بارگاہوں میں سلام محبت پیش کر رہا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام محبت کا جواب دے دیجیے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جس طرح میں نے آپ حضرات کو سلام کیا اسی انداز میں آپ کو جواب دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ لفظ سلام کے ساتھ لفظ محبت بھی میں نے استعمال کیا ہے، اور لفظ محبت جب استعمال ہو جائے تو محبت کی خوشبو اور زیادہ اس میں داخل ہونی چاہیے۔ ہر ایک نگاہ میں وہ عقل مند ہوتا ہے، وہی سماج میں سب کو پسند ہوتا ہے۔ غرور کرنے سے عزت کہیں نہیں ملتی، سلام کرنے سے رتبہ بلند ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی زندگی کو یہ حسین موقع عطا فرمایا کہ آج سرزمین بسنت پور غوث پر فیضان تیغ علی کانفرنس کی اس اہم ترین تقریب میں بیٹھ کر اپنی محبتوں کا خراج اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ رب قدیر ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بلند آواز سے سبھی حضرات کہہ دیجیے آمین۔ حضرات، میں بتا دوں کہ ہمارے احباب یعنی کمیٹی کے افراد بار بار مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تاج الدین وارثی صاحب مجمع میں درسا تھوڑی سی اور فکر بنائیے، مجمع منتشر ہو رہا ہے اور یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب سے میں آیا ہوں مجمع میں الحمدللہ مجمع بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت مجمع ہے۔ میں نے نعیم بھائی سے کہا بھی کہ الحمدللہ مجمع بہت شاندار ہے، لیکن گاہے بگاہے انتشار پھیل رہا ہے، آنے جانے کا سلسلہ بھی دراز ہو رہا ہے۔ اگر آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے تو اکثر جلسے میں جو منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا آپ دیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ ابھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ بس آپ حضرات بالکل تیاری کے ساتھ بیٹھیں۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا بول بھی رہے آپ لوگ، اور میں دیکھ رہا تھا تو میں آرام گاہ میں تھا تو زور زور سے تالیاں بجائی جا رہی تھی۔ دوستو، آپ حضرات کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جلسہ گاہ ہے، فیضان تیغ علی کانفرنس ہے، یہ آرکیسٹرا کا پروگرام نہیں ہے جو آپ حضرات تالی بہت زور و شور سے بجا رہے تھے۔ تالی مارنے والوں کی ضرورت جلسہ گاہ میں زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹرین میں ایسے لوگوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، جلسہ میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ادب کی محفل ہے، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ اگر ممبر شریف سے کوئی پیغام دیا جائے، اگر کوئی بات اچھی لگے، بہت اچھی لگے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا دیجیے۔ اگر میں ہر بات نہ بولوں تو مجھے ممبر شریف سے اتار دیجیے۔ اگر تھوڑی سی حق بات کڑوی لگتی ہے لیکن برداشت کرنے کی بھی قوت ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے کھڑی کا کانٹا دھیرے دھیرے بہت اوپر جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کا بالکل صحیح استعمال کیا جائے۔ ہمارے جاوید بھائی نے جتنے علماء شورا تشریف لائے سبوں کا تعارف کرا دیا ہے، انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں میں سبوں کا تعارف بھی کرا دوں گا۔ دیکھیے ممبر شریف پر صدر بابقار مسیح عرفات محمد اخلاص حضرت علامہ مولانا رحمت علی صاحب قبلہ ممبر شریف میں بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب خطیب نوجوان حضرت مولانا فیض اللہ رضوی صاحب قبلہ شاعر ہر دل عزیز، شاعر بابقار بڑے بھائی محترم نعمت ویشالی صاحب قبلہ بھی ممبر شریف میں بیٹھے ہیں۔ حضرت صرف انجم صاحب قبلہ مظفر پوری خطیب اعظم ہندوستان مفکر اسلام قاضی اصل مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب قبلہ کلکتوی ابھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ممبر شریف پہ حضرت آ جائیں گے۔ میں چاہتا
कहता हूँ देखिए मैं नकीब हूँ, और जब वक्त का तकाजा होता है तो मेरा एक मामूल है, हमारी आदत है कि मैं अपनी निजामत में बहुत मुख्तसर टाइम लेता हूँ, और इंशाअल्लाह भी आप हजरात देखेंगे नकीब चाहे जितना अच्छा हो, अगर आधे घंटे की निजामत हो तो क्या करेंगे। इसलिए जिनके नाम का ये जलसा है वहीं से मैं अपनी शायरी की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 4 मिसरे दादा सरकार यानी हुजूर मेरे अली शाह की बारगाह तैयार है सुनने के लिए, तो मैं आप हजरात का जायजा लेना चाहता हूँ। सरकारें सरकारी से कितनी मोहब्बत है, जिस हजरात जिनको जितनी मोहब्बत होगी उतनी ही मोहब्बत से हाथ उठाएंगे और जोर से एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह। आपके पीछे वाले कुछ हमारे अहबाब बैठे हैं, अगर आप हजरात का भी इशारा हो जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए, अगर आप हजरात भी बोलेंगे तो मुझे खुशी हासिल होगी। सिर्फ एक मर्तबा और कोशिश करें, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पहले मिंबर हजरात की दुआएं चाहूंगा, सुनिएगा कि कुल सजे इसको मोहब्बत की गली कहते हैं। इंशाअल्लाह शेर को सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जब शेर अच्छा पढ़ा जाए तो शख्सियत को देखकर नहीं बल्कि शेर के मियार को देखकर सुभान अल्लाह कह रहा है। कोई मामला है क्या? मोहब्बतों के साथ समझे, जब मिंबर शरीफ के लोगों का जहन मुंतशिर होता है तो हमारे मजमे के लोग बहुत समझदार है, इमाम साहब गुजर जाते हैं, मुक्तदी भी उधर ही चला जाता है, समझ रहे। इसलिए मिंबर शरीफ पे जो हमारे उलमाए किराम बैठे हैं पूरी तैयारी के साथ रहे और आप हजरात भी अपनी दुआओं से नवाजें। शेर सुनिएगा कि कुल सजे इसको मोहब्बत की कली कहते हैं, कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। अगर थोड़ा सा मोहब्बतों के साथ और कह दे तो इस शेर की और खूबसूरती बढ़ जाए। समाज फरमाइएगा कि कुल सजे इसको मोहब्बत की कली कहते हैं, कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। बस अपनी दुआओं से नवाजिए और आप हजरात भी तैयार रहिए। अगर इस तरह आप खामोश हो जाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। एक मास्टर साहब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे कि पढ़ो बच्चों, गंगा इलाहाबाद कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद से निकलती है। इतने में डीएसपी साहब आ गए, उन्होंने कहा कि अरे भाई मास्टर साहब आप तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दीजिएगा, लाइफ चौपट कर दीजिएगा। कहा कैसे? तो डीएसपी साहब ने कहा कि आप पढ़ा रहे कि गंगा इलाहाबाद से निकलती है, बिल्कुल गलत। गंगा तो गंगोत्री से निकलती है और आप पढ़ा रहे हैं कि इलाहाबाद से निकलती है। तब मास्टर साहब कहते हैं कि सर 6 महीने से तनख्वाह बाकी है, जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी गंगा इलाहाबाद से ही मिलेगी। पहले तनख्वाह दिलवा दीजिए, जहाँ से कहिएगा निकाल लेंगे। आप बेदार तो हो जाइए इंशाअल्लाह। ये मैं ऐसा शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं कल चला जाऊंगा, ताजुद्दीन वारिसी का शेर याद रहेगा आपको। सुने शेर कि कुल सजे इसको मोहब्बत की कली कहते हैं, कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं, और पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उसे तेरे अली कहते हैं। कदम जिसने है माँ का चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, नारे तकबीर। कुल सजे इसको मोहब्बत की कली कहते हैं, कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उसे तेरे अली कहते हैं। हजरत मोहतरम किल्लते वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे भी लटक रही है, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है एक मरतबा माशाअल्लाह। देखिए हमारे भाई जो सरकारी सुरकारी के दीवाने हैं, ये कह रहे कि एक मरतबा और पढ़िए। एक ही मरतबा तो मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा है, एक मरतबा और पढ़े, सुभान अल्लाह कहेंगे आप और जोर से बोल के बताएं या रसूल अल्लाह। कि कुल सजे इसको मोहब्बत की कली कहते हैं, कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उसे तेरे अली कहते हैं, सीधे लफ्जों में उसे तेरे अली कहते हैं। और भी बहुत सारे अशार हैं जो पेश किए जाएंगे। इस वक्त मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हजरत नेमत मशाली साहब से पहले सिर्फ 4 शेर लेकर भाई मोहम्मद
कम बतौर ये ना देखिए आप माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे हैं फिर एक मर्तबा लेंगे हाँ इंशाअल्लाह हजरात मोहतरम इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। देखिए जब हमारे ऐसे भाई मिलते हैं कसम खुदा की तबीयत खुश हो जाती है। हजरात सिर्फ 4 शेर लेकर भाई मोहम्मद नईम साहब तशरीफ ला रहे हैं जिनका ताल्लुक इसी गांव से है, लेकिन नाते रसूल की खुशबू इन दिनों ये दिल्ली शहर में भी बिखेर रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत नेमत वैशाली साहब किबला जनाबे सदफ अंजुम साहब किबला मुजफ्फरपुरी तशरीफ लाएंगे। तो मैं जनाबे नहीं भाई साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि आप जहां भी हैं इस वक्त वो जगह आपकी नहीं बल्कि ये जगह आपकी